स्वागत। रंगां दा त्योहार होली, उमंगां दा त्योहार होली, चावां रीझां सदरां वाला आया है त्योहार होली। आप सबना नू इस त्योहार दियां बहुत बहुत मुबारकां। प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच मैं हाँ नवजोत कौर ते मैं हाँ जी तुहाडा मेज़बान हमसफर देव कपूर। रंगां दा त्योहार, उमंगां दा त्योहार, नवीआं खुशियां नवीआं तरंगां दा त्योहार। बिल्कुल है। ये होली जेहड़ी है बहुत कुछ कहंदी है। की कुछ कहंदी है अज असीं इहदे बारे गलबात करांगे। जरूर करांगे, पर ये दसो मैनू हुण भी इहदे रंग कित्थे ने? रंग जिवें कि तुसीं फरमाया कि रंग जेहड़े साडे अंदर ही ने, खुशियां साडे अंदर है, उमंगां साडे अंदर है, बस नज़रिया सही होवे तां सब कुछ साडे कोल। बिल्कुल सही है। ਉਹ रंग ਉਹ त्योहार ਸਾਡੇ अपनात ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਚਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। बिल्कुल नवजोत जी, और इस त्योहार की या हर त्योहार की जे मैं गल करा तां खूबसूरती भी यही है कि हर त्योहार जिहड़ा सानू एक संदेश तां दिंदा ही है, मनोरंजन भी करदा है। और होली दा त्योहार जिहड़ा सानू बहुत ही सोहना संदेश दिंदा है कि असीं अपणीਆਂ नफरतां नू, दुश्मणियां नू भुला के एक दूजे नाल रल मिल के प्यार मुहब्बत नाल इस त्योहार दा आनंद माणीए और प्यार दे रंग विच रंगे जाइए। शायद इसे करके इन्हां रंगां नू तरजीह दित्ती जांदी है होली दे त्योहार दे विच। ते जे आले दुआले दी गल करिए, चौगिरदे दी गल करिए, ते जिथे बसंत ऐन मौली फिरदी है आले दुआले, सोहणे सोहणे फुੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल, और कुदरत ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਆ और ਕੁਦਰਤ ਦੇ अंग संग रह के होली खेलना बहुत ज़रूरी है जी। और इसे करके अज विशेष तौर ते प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच होली दे त्योहार बारे चर्चा करांगे विस्तार दे नाल। उचेचे तौर दे उत्ते स्टूडियो दे विच इस वेले तशरीफ फरमा ने साडे माणयोग ते उगी शख्सियत दे मालक डॉक्टर सतीश कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत स्वागत। ते इस त्योहार दियां सर सब तो पहला तुहानू भी बहुत बहुत मुबारकां। तुहानू भी बहुत मुबारकां जी। हाँ जी, होली दा त्योहार साडियां उमंगां तिरंगां ते रंगां दा त्योहार है। मनाउने क्यों आ असीं? देखो, होली का त्यौहार पहले तो समझने की जरूरत है कि वैदिक कालीन त्यौहार है जी जी। एक ऐसा पर्व है जिहड़ा सदियों तो मनाया जा रहा है जी। जैमिनी मीमांसा सूत्र दे विच इसका जिक्र है, वात्सायन दे कामा सूत्र दे विच इसका जिक्र है जी। और अलग अलग प्रदेशों दे विच अलग अलग तरीके दे नाल ये त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि ये राष्ट्रव्यापी त्यौहार है जी। और इस त्यौहार की ये सब तो वड्डी सिफत है कि इस दे विच आनंद, उल्लास, जिंदगी दे रंग, जिंदगी दियां शौखियां और किसी तरह का भेदभाव ना होना, ये इस त्यौहार की बहुत वड्डी सिफत है जी। और इहदे नाल जुड़ियां हुई बहुत सारिया कहानियां भी हैगियां। वैसे मैं दसना चाहांगा कि जिहड़ा होली शब्द हैगा ये होलिका तो बनया हैगा जी। और होलिका जिहड़ा है ये होलका दा अपभ्रंश है जी। होलका दे बारे शब्द कल्पद्रुम जिहड़ा बहुत पुराना एक साडे कोल डिक्शनरी हैगी है जी, उस दे विच लिखिया दा कि होलका दा मतलब है भुन्निया होया अनाज जी। अगे विश्वास किया जाता सी भी कोई भी अन्न, कोई भी अनाज सब तो पहले प्रभु नू, देव नू समर्पित करना चाहिए जी। और उस दे बाद फिर उस नू ग्रहण करना चाहिए। इस करके जदों नवी फसल आंदी सी तो बेशक गेहूं है, बेशक जौ है, बेशक चना है या होर भी जड़ियां हैगियां, उन्हां नू पहले यज्ञ दे अग्नि दे सपुर्द किया जाता सीगा जी। और उस तो बची हुई जिहड़ी राख हैगी है उस नू सिर ते धारण किया जाता सी जी। और बाद दे विच इस नू उड़ान दी परंपरा जिहड़ी है ये शुरू हो गई जी। एक गल मैं इत्थे होर दसना चाहना कि क्योंकि ये वैदिक पर्व दे नाल इस दी तुलना की गई है जी। इस दे नाल अग्नि दा बहुत संबंध है, अग्नि देवता दा जी। अग दे नाल संबंध हैगा जी, क्योंकि अग दे विच एक खासियत है कि इस दे विच जो कुछ तुसी पा दोगे वो भस्म हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, अग्नि सदा उपर वल नूं जांदी है जी जी। ऊर्ध्व गमन इहदा हुंदा है, अग्नि कदी थल्ले वल नूं नहीं आंदी जी। सो ये अग्नि दे नाल जुड़िया होया त्योहार भी है, ये उल्लास दे नाल जुड़िया होया त्योहार भी है, ये एग्रीकल्चर दे नाल, फसलों दे नाल जुड़िया होया त्यौहार भी है जी। और ये परमात्मा दे प्रति अपने समर्पण
ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਉਤਸਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਉਤਸਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਤਸਰ ਜਲਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲਗੁਨ ਮਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਚੈਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਚੈਤਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੰਥ ਗਿਣਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਗੁਨ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਪੱਕਵ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਸੰਤ ਉਤਸਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਹੋਲੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਨਾਰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਔਰ ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਲਕਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲਏ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੁੰਡਾ ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਟੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਗਨੀ ਦਾ ਕੁੰਡ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਟੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲਵੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਵੇੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਾਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਲਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਖਸ਼ੀ ਪੂਤਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਔਰ ਪੂਤਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਸੋ ਪੂਤਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ, ਟੁੰਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਹਨ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਣ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਲਾਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਗੂੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਆਨੰਦ ਔਰ ਉਲਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਲੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਨਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਲਿਬਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲਾ ਲਿਬਾਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਔਰ ਨੀਲਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਨੰਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਭੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰੋਕਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗੜਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਿੱਸੂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਬੀਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਚਿੱਕੜ ਹੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਥਰ ਹੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਨਾ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਗਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਉਤਰੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਔਰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੰਤ ਰਿਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਥੁਰਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਵੀ ਔਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਤਵਰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਬੀਰ ਔਰ ਗੁਲਾਲ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕਪੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਪੜਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਸੂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਜ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਲਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਜ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬ੍ਰਜ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ ਇੱਕ ਗੀਤ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ। लाला डट के हुरी खेल,
फागुन बरस दिना में आवे, फागुन बरस दिना में आवे, अरे चुक जाए तो फिर पछतावे, चूक जाए तो फिर पछतावे, करूंगी मैं तो परचोरी, लाला आयो हो लाला आयो, लाला आयो फागुन मास खेल दो गोरी ते होरी, लाला आयो फागुन मास। तू है लाला रंग रंगीलो, तू है लाला रंग रंगीलो, हाँ रंगी रंगीलो छैल छबीलो, रंग रंगीलो छैल छबीलो, मलू तेरे गालन पे रोरी, लाला आयो हो लाला आयो, लाला आयो फागुन मास खेल दो गोरी ते होरी, लाला आयो फागुन मास। मैं गोरी बरसाने वारी, मैं गोरी बरसाने वाली, अरे तेरे ऊधम बड़े बड़े भारी, तेरे ऊधम बड़े बड़े भारी, आज मैं बन बैठी भूरी, लाला आयो हो लाला आयो, लाला आयो फागुन मास खेल दो गोरी ते होरी, लाला आयो फागुन मास समझ ले बात मले ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੂਹਾ ਟੇਸੂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤਿੰਨ ਮੰਨਿਆ ਦਿਨ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘਰਈਆ ਚੌਦਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ। ਔਰ ਘਰਈਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧੁਲੰਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਖ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਡੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਵਤਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਨਾ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਮੀ ਹੈ ਫਾਲਗੁਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਫਾਲਗੁਨ ਮਾਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 12 ਮਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਰਸਾਨੇ ਲਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਲੀ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਹੋਲੀ ਉਤਸਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਯੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੇय ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਾਂਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਸੰਤ ਉਤਸਵ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਦਨ ਉਤਸਵ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਆਹਲਾਦਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਉਲਾਸ, ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੌੜੀਏ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਡਰਮ ਵਗੈਰਾ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਚ ਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵਧੋ। ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਹ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਜਾਂ ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਲੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ। ਜੀ ਵਸੰਤ ਰਿਤੂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੰਤ ਰਿਤੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 72,000 ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੰਡਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਵਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਿਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਫ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਚਰਕ ਨੇ ਔਰ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚੋ, ਗਾਓ, ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਓ, ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਜਕੱਲ ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੜਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 72,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ ਨਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੰਦਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਰੰਗ ਲਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਠੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਲ ਫੂਲਸ ਡੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ। ਮਹਾਮੂਰਖ ਸੰਮੇਲਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੀਰਸਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ,
ਪਾਗਲਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਬਾਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹਦਾ ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੀਟ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਮੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬੀਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਥੁਰਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਤਸਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਲਾ ਉਤਸਵ ਜਾਂ ਦੋਲੋਤਸਵ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੰਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਨੂੰ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥਿੱਤ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸੇ ਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਲੇਟ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਰੇੜੀਆਂ, ਚਿਰਵੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੱਡੂ ਦਾ ਭੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਕਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਚਨੇ ਔਰ ਗੇਹੂੰ ਦੀਆਂ ਭੁਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪਾਰਸਪਰਿਕ ਮੇਲਜੋਲ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਨੱਚੋ, ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਧਰੋਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਔਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਕਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ, ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ, ਆਪਣੱਤ ਦੇ, ਖਲੂਸ ਦੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਹੋਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਬੇਰੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਹਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਡ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਲਾਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਹਾਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਔਰ ਉਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਪੂਰੀ ਵਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਾਲਗੁਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।